பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் தொகுத்து 7 பாகங்களாக அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. நம் மதத்தின் தனி அம்சங்கள். மற்ற மதங்களில் இல்லாத பல அம்சங்கள் நம் மதத்தில் இருக்கின்றன. அதில் ஒன்று கர்ம கொள்கை, கர்மா தியரி என்று சொல்கிறார்கள். நம் மதத்திலிருந்து வந்த பௌத்தம், சமணம் போன்ற மதங்கள் இதை ஒப்புக்கொண்டாலும் ஏனைய மதங்களில் இந்த கொள்கை இல்லை. கர்மா தியரி என்ன? எந்த செயலுக்கும் பிரதியாக ஒரு விளைவு உண்டு, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் என்பதாகவும், ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் என்பதாகவும், இவை தவிர்க்க முடியாத விதிகளாக இருக்கின்றன என்று பிசிக்ஸில் சொல்கிறார்கள். பௌதிகத்தில் சொல்வதையே மனுஷ வாழ்க்கைக்கும் பொருத்தி கர்ம கொள்கையை நம் ஆன்றோர்கள் கூறுகிறார்கள். பிரபஞ்சத்தில் ஜடமான பூதங்கள் போலவே சைத்தன்யம் என்ற அறிவுள்ள ஜீவர்களும் அடக்கம். இவை ஒன்று சேர்ந்துதான் லோக வாழ்வு. எனவே ஒன்றுக்கு இருக்கிற நியதி, தர்மம் இன்னொன்றுக்கும் இருக்கத்தான் வேண்டும். மனிதனின் ஒவ்வொரு கர்மாவுக்கும் விளைவாக ஒரு பலன் உண்டாகித்தான் தீர வேண்டும் என்பதே கர்மா தியரி. பாப கர்மம் செய்தால் அதற்கான தண்டனையை மனுஷன் அனுபவிக்க வேண்டும். புண்ணிய கர்மம் செய்தால் அதற்கான நற்பலன் இவனை வந்தடையும் என்கிறது நம் மதம். இம்மாதிரி பாப புண்ணிய கர்மங்களை மனிதன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதனாலேயே அவனுக்கு பல பிறவிகள் உண்டாகின்றன என்கிறது நம் மதம். நல்லது செய்ய வேண்டும், கெட்டது செய்யக்கூடாது என்பதை சகல மதங்களும் சொன்னாலும் அவை நம் மதம் மாதிரி இத்தனை அழுத்தம் கொடுத்து காரணம் விளைவு, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் தொடர்பை சொல்லவில்லை. மறுபிறப்பு கொள்கையை, ரீஇன்கார்னேஷன் தியரி, மற்ற மதங்கள், பாரத தேசத்தில் தோன்றாத மற்ற மதங்களில் எதுவுமே சொல்லவில்லை. அது மட்டுமில்லை, இதற்கு மாறாக பல தினசான கருத்துக்களை சொல்கின்றன. ஆனபடியால் அந்த மதஸ்தர்கள் மனிதனுக்கு கர்மா தீருகிற வரை பல ஜன்மங்கள் உண்டு என்ற நம் கொள்கையை பலமாக ஆட்சேபிப்பார்கள். பொதுவாக அந்நிய மதஸ்தர் கருத்து என்னவென்றால், இந்த ஒரே ஜன்மாவோடு மனுஷனுக்கு பிறவி தீர்ந்து விடுகிறது. இந்த ஜன்மா முடிந்த பின் அவன் உயிர் என்றைக்கோ ஒரு நாள் சுவாமி கூறுகிற தீர்ப்பை கேட்பதற்காக ஓரிடத்தில் போயிருக்கும். அந்த நாளில் ஜட்ஜ்மெண்ட் டே சுவாமி இவன் இந்த பிறவியில் செய்த பாப புண்ணியங்களை கணக்கு பார்த்து இவனை நித்திய ஸ்வர்க்கவாசத்துக்கோ அல்லது நிரந்தர நரகவாசத்துக்கோ, எட்டர்னல் டாமினேஷன் அனுப்பிவிடுவார் என்பதே ஆகும். என்னிடம் வந்த ஒரு வெள்ளைக்காரர், இப்போதெல்லாம் என்னிடம் நிறைய வெள்ளைக்காரர்கள் வந்தபடி இருக்கிறார்களே, அவர்களில் ஒருத்தர். இவர் புஸ்தகம் எழுதி பிரசித்தி பெற்றவர். வேடிக்கையாக சொன்னார்,
அவருக்கு பைபிளில் எங்கு பார்த்தாலும் கடவுள் அன்பே உருவானவர், காட் இஸ் லவ் என்று சொல்லிவிட்டு, இப்படிப்பட்டவர் ஒரு தப்பு பண்ணினவனை துளி கூட கருணை இல்லாமல் மீளவே வழியில்லாத நித்திய நரகத்துக்கு அனுப்புகிறார் என்று சொல்லுவது பொருத்தமில்லாமல் தோன்றியதாம். எனவே ஒரு பாதிரியாரிடம் சமாதானம் கேட்டாராம். அதற்கு பாதிரியார், நிரந்தர நரகம் இருப்பது வாஸ்தவம், ஆனால் நிரந்தரமாக காலியாகவே இருக்கிறது என்றாராம். ஆனால் யோசித்து பார்த்தால் இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது சிரமமாயிருக்கும். சுவாமி கருணை காரணமாக பாவியை கூட நரகத்துக்கு அனுப்பவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்படியானால் அவர்கள் சித்தாந்தப்படி அவர் பாவியின் உயிரை எங்கே அனுப்ப முடியும்? அவர்கள் கொள்கைப்படி மறுஜென்மா இல்லையாதலால் பூலோகத்துக்கு மறுபடி அனுப்ப முடியாது. ஆனதால் பாபியையும் ஸ்வர்க்கத்துக்குத்தான் அனுப்ப வேண்டியதாகும். அப்படியானால் நாம் லோகத்தில் எந்த பாபத்தை வேண்டுமானாலும், எத்தனை பாபங்களை வேண்டுமானாலும் பூசாமல் செய்து கொண்டே போகலாம். முடிவில் எப்படியும் சுவாமி நம்மை ஸ்வர்க்கத்துக்கு அனுப்பிவிடுவார் என்று ஆகும். அதற்கப்புறம் லோகத்தில் சகலரும் ஒழுங்கு தப்பித்தான் நடப்பார்கள். நம் மதப்படியும் கர்ம பலனை தந்து தீர்ப்பு தருகிற பலதாத்தாவான ஈஸ்வரன் பரம கருணாமூர்த்திதான். ஆனால் அதற்காக லோகம் அதர்மத்தில் மனமறிந்து விழட்டும் என்று விடுகிறவன் அல்ல அவன். அதனால் என்ன பண்ணுகிறான்? நம் பாப பலனை புண்ணிய பலனையும் தான் அனுபவிப்பதற்காக நம்மை இன்னொரு ஜன்மா கொடுத்து மறுபடி இந்த உலகுக்கே அனுப்பி வைக்கிறான். ஸ்வர்க்க ஆனந்தம், நரக கஷ்டம் இரண்டும் இந்த உலகிலேயே தான் இருக்கின்றன. நாம் கலந்தாங்கட்டியாக பாபம் புண்ணியம் இரண்டும் போன ஜன்மாவில் பண்ணி இருப்பதால் இப்போது கெட்டது நல்லது இரண்டையும் சேர்த்து அனுபவிக்கிறோம். ரொம்ப பாவம் செய்தவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறோம், ரொம்ப புண்ணியம் செய்தவர்கள் நிறைய சந்தோஷப்படுகிறோம். பொதுவிலே பார்த்தால் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறவர்கள் அல்லது சமமாக கஷ்ட சுகம் உள்ளவர்கள் தான் இருக்கிறோமே தவிர தாங்கள் பரம சுகமாக இருப்பதாக நினைக்கிறவர்கள் ரொம்பவும் துர்லபமாகவே இருக்கிறார்கள். இதிலிருந்தே நாம் அனைவரும் பொதுவில் பாபமே அதிகம் பண்ணி இருக்கிறோம் என்பது புரிகிறது. பகவான் கருணை காரணமாக இன்னொரு ஜென்மாவிலாவது இவன் பாபத்தை கழுவிக்கொள்வானா என்று பார்ப்பதற்காக ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிறவியை கொடுக்கிறார். அதிலே குரு, சாஸ்திரம், க்ஷேத்திரங்கள் இத்தியாதி வசதிகளை எல்லாம் கொடுத்து இவனுடைய அழுக்கை துடைக்க முன்வருகிறார். இவன் கையாலாகாதவன், ஒரு நாளும் தானாக முன்னேற மாட்டான் என்று அடியோடு உதவாக்கரையாக நினைத்து இவனுக்கு பாவியானாலும் கூட சொர்க்கத்தை கொடுத்து விடுகிறார் என்பதை விட, இப்படி இவனை கூட நம்பி இவன் தன்னைத்தானே கடைத்தேற்றிக் கொள்வான் என்று நம்பிக்கை வைத்து புனர்ஜன்மா தந்து இதில் இவனுடைய நன்முயற்சிகளுக்கு பலவிதத்தில் கை கொடுக்க சுவாமி முன்வருவதாக சொல்வதுதான் நன்றாக இருக்கிறது, பொருத்தமாக இருக்கிறது. அதுதான் பரம கருணையாகவும் இருக்கிறது. எனக்கென்று முயற்சி என்ன இருக்கிறது? எல்லாம் உன் செயல் என்று ஜீவன் சரணாகதி செய்கிற போது சுவாமியே இவனை ஒரே தூக்காக தூக்கி விடுகிறார் என்பது வாஸ்தவம். ஆனால் இவனாக முயற்சியை விடுகிற சரணாகதியில் அனுக்கிரகம் செய்வது வேறு, இவனுக்கு முயற்சி செய்யவே லாயக்கில்லை என்று நினைத்து அனுக்கிரகம் செய்வது வேறுதான். புருஷயத்னம் என்று ஒன்று இருப்பதாக நினைக்கிற வரையில் அதில் ஜீவனை நம்பிவிட்டு வைப்பதுதான் பரம கருணை. அதுதான் நிஜமான அனுக்கிரகம். நிரந்தர நரகத்துக்கு
சுவாமி எவரையும் அனுப்புவதில்லை என்பது ஒரு தனிப்பட்ட பாதிரியாரின் அபிப்பிராயம்தான். அதுவேதான் கிறிஸ்தவம் முதலான ஒரே பிறவி மதங்களின் கோட்பாடு என்று சொல்வதற்கில்லை. ஒரே ஜன்மத்தில் ஒருத்தன் பண்ணுகிற புண்ணியத்துக்காக அல்லது பாபத்துக்காக அவனை சுவாமி ஸ்வர்க்கம் அல்லது நரகத்துக்கு நிரந்தரமாக அனுப்பிவிடுகிறார் என்பதுதான் அம்மதங்களின் பொது கருத்து. அதிலும் நாம் பொதுவாக பாபமே பண்ணுவதால் நரக தண்டனை பெறுகிறவர்கள்தான் ஜாஸ்தியாக இருப்பார்கள் என்பதால் தீர்ப்பு நாளைக்கே ரொம்பவும் பயங்கரமான பெயர் டூம்ஸ் டே என்றே வைத்திருக்கிறார்கள். இது பகவானின் கருணைக்கு குறைவாகத்தான் எனக்கு தோன்றுகிறது. நம் மதத்தின் புனர்ஜன்ம கொள்கைக்கு ஆதரவாக ஒன்றை அழுத்தமாக காட்டலாம். வெள்ளைக்காரி ஒருத்தி என்னிடம் வந்து இந்த ரீஇன்கார்னேஷன் விஷயத்துக்கு நிரூபணம் ப்ரூஃப் கேட்டாள். நான் அவளிடம் வாதம் ஒன்றும் செய்யவில்லை. அப்போது மடத்து முகாமில் ஒரு பண்டிதர் இருந்தார். அவருக்கு இங்கிலீஷும் வரும். அவரிடம் அவரை அங்கே உள்ள பிரசவ ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அங்கே பிறந்திருக்கிற குழந்தைகளை பற்றிய விவரங்களை குறிப்பெடுத்து கொண்டு வரும்படி சொன்னேன். அவளும் அப்படியே பிரசவ ஆஸ்பத்திரிக்கு அவரோடு போய்விட்டு வந்து குழந்தைகளை பற்றிய குறிப்புகளை சொன்னாள். அதன்படி ஒரு குழந்தை கொழுகொழுவென்று இருந்தது, இன்னொன்று நோஞ்சானாக இருந்தது, ஒன்று அழகாக இருந்தது, இன்னொன்று அவலட்சணமாக இருந்தது, ஒன்று உசத்தியான வார்டில் சௌகரியமாக பிறந்தது, இன்னொன்று சொல்லி முடியாத கஷ்டங்களுக்கு நடுவே ஒரு பரம ஏழை பெண்ணுக்கு பிறந்தது. ஜன்மாவின் கடைசியில் பகவான் ஒருத்தரை நிரந்தர நரகத்துக்கு அனுப்புவது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம். இப்போது பல ஜன்மங்களின் ஆரம்பத்தை பிரசவ ஆஸ்பத்திரியில் பிரத்யட்சமாக பார்த்தாயே. இதிலே ஏன் இத்தனை ஏற்றத்தாழ்வுகள்? ஏன் ஒன்று தாரித்ரியத்திலும் இன்னொன்று சம்பத்திலும் பிறக்க வேண்டும்? ஏன் ஒன்று ஆரோக்கியமாகவும் இன்னொன்று துர்பலமாகவும், ஒன்று லட்சணமாகவும் இன்னொன்று அவலட்சணமாகவும் இருக்க வேண்டும்? ஜீவனுக்கு ஒரே ஜன்மாதான் உண்டு என்ற உங்கள் மத கொள்கையை ஒப்புக்கொண்டால் அவை ஜனிக்கிற போதே இத்தனை பாரபட்சங்கள் இருப்பதை பார்க்கிற போது சுவாமி கொஞ்சம் கூட கருணை அல்லது புத்திசாலித்தனம் இல்லாமல் மனம் போனபடி கண்ணா பின்னா என்று காரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றுதானே ஆகிறது. அப்படிப்பட்ட சுவாமி கருணை செய்வார் என்று நம்பி எப்படி பக்தி செலுத்துவது? பூர்வ ஜன்ம பாப புண்ணியங்களை ஒட்டி புனர்ஜன்மா அமைகிறது என்ற கொள்கையை தவிர நீ பார்த்த ஏற்றத்தாழ்வுக்கு என்ன காரணம் சொல்ல முடியும் என்று கேட்டேன். அவள் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு நான் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டு போனாள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இங்க இந்த பாடல்ல அறுபடை வீடையும் சொன்னதாக ஒரு கிருபானந்த வாரியார் இடத்துல சொல்லியிருக்கார். எப்படின்னு பாருங்க, உல்லாசம்னு இன்பமா சந்தோஷமா இருக்கிறது. திருப்பனங்குன்றத்துல தெய்வ யானையை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்த இடம், அங்க உல்லாசமா இருந்தாராம். அப்புறம் துன்பமே இல்லாத சந்தோஷமா மற்றவாடைய துன்பங்களையும் விலைக்கிண்டு திருச்செந்தூர்ல கடல் அலையில இருக்காராம். அவர் எப்படின்னா அலை அலையா துன்பங்கள் வந்தா இவர் பாதத்துக்கு வந்தா ஒண்ணுமேல சாந்தமா இருந்தாங்க கடல்.
அப்படி மனுஷாதான் அத மாதிரி வந்து அங்க மோதர அவருடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுதான். அப்படி வரவாளி துக்கங்களை எல்லாம் தீர்த்து தானும் துக்கம் இல்லாதவாறு அந்த திருச்சி அலைவாய் சொல்லக்கூடிய அலைகள் மோதக்கூடிய திருச்செந்தூர் கடல் கரையில கோவில் கொண்டிருக்கிற நிராகரனா இருக்காங்க. யோகமூர்த்தியாக பழனியில இருக்கான். பழனியில வந்து ஆண்டியாக இருக்காங்க. யோகமூர்த்தியாக சன்னியாசி எல்லாத்தையும் விட்டுணும். அந்த ஒரு பழம் தான் கிடைக்கல. அந்த பழத்துக்காகவே வந்து எப்படி போனோம்னா பழம்ங்கிறது ஒரு சின்ன ஆரம்பம் தான். இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக நம்ம வந்து இப்படி ஆயிட்டோம். அவன் துறவியா அங்க போயிட்டோம்னா எல்லாத்தையும் விட்டுடணும்ன்றது ஒரு ஞான மூர்த்தியாக நான் பழனியில இதமான ஞான உபதேசத்தை பண்ணது சுவாமி மலை. அந்த பரமேஸ்வரனுடைய தோல்ல ஏறி நின்றுட்டு அது இன்னொரு இடத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படி ஏறி நின்றுட்டு சுவாமிக்கு காதுல வலத காதுல பிரணவத்துடைய பொருளை சொல்றாங்க. அப்படி இதமாக இனிமையான வார்த்தைகளால ஒரு குருவாக ஞான குருவாக இருந்து அங்க சொன்ன திருவேரகம் பேரு சுவாமி மலைன்னு சொல்ற. இதமாக சொன்னால அந்த இதம் அந்த இடம். சல்லாபம் சல்லாபம்ங்கிறது தணிகை மலை. தணிகை மலையில வள்ளிய மனந்து சந்தோஷமா இருக்க அவளோட சம்பாஷணை. வள்ளி வந்து அந்த காதல் திருமணம் தானே சொல்ற. வள்ளியோட ரொம்ப இது பண்ணி எத்தனையோ திருவிளையாடலாம் மேங்கை மரமாலாம் நின்று வேடனாலாம் போய் எத்தனையோ பண்ணிருக்கா இல்லையா. அப்படி அவளை திருக்கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு அங்க திருத்தணிகையில அவ வந்து ஒரு சந்தோஷமான சல்லாப மூர்த்தியாக அங்க இருக்க. அங்க வள்ளி கல்யாணம் சொல்றா. இன்னும் சில பேர் வள்ளி மலைன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்கதான் அப்படின்பா. இன்னும் சொல்ல போனா ஸ்ரீலங்கால ஒரு ஊருக்கு கதிர்காமம் அங்க அந்த ஊர்ல தான் வள்ளி கல்யாணம் அங்கதான் வந்து அவ அங்க சொல்லிப்பான். நான் நினைக்கிறேன் எல்லாமே ஒரு காலத்துல கடல்லாம் இல்லாத மொத்தம் கரையா இருந்திருக்கும். அப்ப ஒரே இடமே இது எல்லாம் சேர்ந்து இருந்திருக்கலாம். பிற்காலத்துல வந்து முருகன்றது ராமாயணத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்றான். முருகனுடைய அவதாரம் கல்யாணங்கள்லாம் அதெல்லாம் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒன்னா இருந்திருக்கலாம். ஒரு காடு எல்லாம் அந்த காலத்துல வாயு வேகம் மனோவேகமா ஜனங்கள் போகக்கூடிய வாழாவா இருந்திருப்பான். அதனால பார்த்தா இது வந்து ஒத்துக்கும்படியா இருக்கு. அப்புறம் வினோதம் ரொம்ப வினோதமான மூர்த்தி தயாபரனா இருக்கான். அங்க பார்க்கும்போதே முதல்ல வந்து அங்க சுவாமிக்கு ரூபமே இல்லாத இருந்தா இப்பதான் சிலைகள்லாம் வச்சிருக்கான்னு சொல்லுவா. கூப்பிட்ட குரலுக்கு வருவான். ஞான மூர்த்தியா எங்கும் வியாபித்திருக்கூடிய வினோதம்ங்கிறது என்ன கண்ணுக்கு தெரியாத மூர்த்தியா இருக்கா கூப்பிட்டு அந்த எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு பெரிய வினோதம் விசித்திரம் தானே. அப்படி இருந்த அந்த முருகன் அவன் அந்த முருகன் வந்து அவனை எப்படி நாம் அடையணும்னா எப்படி ஒரு திருமணமான பொண் வந்து பத்தி எப்படி போய் அடையறான். எல்லாத்தையும் எல்லாம் வரை என்ன இழந்துன்னு அவதான் எல்லாத்தையும் விட்டுரு. அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்க மாமா எல்லாரையும் விட்டுட்டு சுக துக்கங்கள் அந்த வீடு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கல்யாணம் பண்ணி எப்படி பத்தியோட நேரம் போயிடுறாளோ அவனுக்கு. அது மாதிரி நாமளும் இந்த பசுபத்தியான அவனு இந்த மணப்பெண் மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் எல்லாம் அற என்ன இழந்து நலம் சொல்வான். அப்படி அவனுக்கு கிடைச்ச மாதிரி நலம் நமக்கு அப்படி போயிட்டான்னா அவன் சந்தோஷமா இருக்கா இல்லையா. இது அங்கேயே போய் எங்க அம்மா அப்பா இருந்தானே என்ன இப்ப பாருங்க அம்மாவை நினைச்சிருக்கா அவன் சொல்லுவான். அதை விட்டுட்டு அந்த இடம் தான் தனக்கு அதுக்கு நாம தான் அரசின்ற லெவல் போய் எத்தனை கொண்டு ரொம்ப சாமர்த்தியமா இருக்கு நம்மளால. அது மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் விட்டுட்டு அவன் அடியில போய் சார்ந்து அவன் பதத்தை கெட்டியா பிடிச்சு எல்லாம் நீதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டான எல்லாம் அற எல்லாத்தையும் இழந்து விட்டுட்டு அவங்க கிட்ட போயிட்டோன்னு நலம் சொல்வார். எனக்கு எப்படி நல்லது எது நல்லது நான் கிடைக்கிற வழி என்ன அப்படின்னு சொல்லுவான்னு சொன்னா அவனும் இதமாக நமக்கு எப்படி சொல்லுவான் சந்தோஷமாக துன்பம் இல்லாத மாதிரி நமக்கு ஞானம் தெளிவா வர மாதிரி. அது மாத்திரம் இல்ல சந்தோஷமா சல்லாபமாக ஆனந்தமாக யோக மூர்த்தியா நின்று கொண்டு நமக்கு அறுபடை வீட்டினுடைய போன அந்த ஆறு மூர்த்திகள் நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணவாறு அழகான ஒரு இதை இந்த பாடலை குறித்த அருணகிரிநாதர் வந்து நம்மள ஒரு நல்ல ஞானமாக. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம் வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சந்நிதியில பலவிதமான பக்தர்கள். எப்படி பக்தர்கள் பலவிதமோ அதே மாதிரி மனோபாவமும் பலவிதமா இருக்கும். அது போல அனுகிரகங்களும் அதுக்கு ஏத்தாப்புல பலவிதமா இருக்கும். இப்படி பல ரசமான நிகழ்ச்சிகள் சம்பவங்கள் அதுதான் மகாபெரிவா மகிமையே நமக்கு உலகுக்கு எடுத்து காட்டுறாப்புல இருக்கு. பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருக்கிறதே பெரியவா ஜெயந்தி வைகாசி அனுஷம். பெரியவா பிறந்த நாள ஜெயந்தியை எல்லாம் உலகமே பிரமாதமா விமர்சையா கொண்டாடுது. இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே மாசம் அந்த அனுராதாங்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய மகத்துவம் வந்துடுத்து பவித்திரமாயிடுத்து. எல்லாருக்கும் அனுராதா அனுஷம் அப்படின்னாலே பெரியவா ஞாபகம் வராப்புல இருக்கு. அந்த நட்சத்திரத்துக்கு அப்படி ஒரு பாக்கியம். எல்லாரும் ஊருக்கு ஊரு இடத்துக்கு இடம் அனுஷத்தையே கொண்டாடுறாப்புல இருக்கு இல்லையா. அப்படின்னா அந்த வைகாசி அனுஷம்ங்கிறது எவ்வளவு உசந்ததா இருக்கும். அந்த வைகாசி அனுஷத்துல பெரியவாளுக்கு பல இடங்கள்லேருந்து பல பக்தர்கள்லாம் தங்களோட சக்திக்கு ஏத்தாப்புல அந்த விழாவை கொண்டாடி பல விதத்துல பெரியவாள்கிட்ட வந்து அனுகிரகத்தை அடையிறா. அப்படி ஒரு வைகாசி அனுஷம். காமாட்சி கோவில் விசேஷமா அபிஷேகம் எல்லாம் இருக்கு. அந்த பிரசாதத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு காமாட்சி கோவில்
பூஜகர் வந்திருக்கார். அதுமாரி வரதராஜாவுக்கு பண்ணியிருக்கு. அங்கேருந்து பெரிய மாலை நில மாலையோட பிரசாதம்லாம் வந்திருக்கு. இப்படி பல கோவில்லேருந்தும் பல பிரசாதங்கள்லாம் வந்திருக்கு. பலரும் அவாவா இடத்துல பண்ண ஹோமங்கள் இதெல்லாம் வந்திருக்கு. எல்லாரும் வந்து காத்துன்னு இருக்கா. பெரியவா தரிசனம் இன்னும் கிடைக்கல. பெரியவா தன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு வெளியில வந்தா. நல்ல கூட்டமா இருக்கு. பெரியவாளை அன்னைக்கு ஜெயந்தி அன்னைக்கு தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களும் வருவா. அப்படி எல்லாம் ஒரே கூட்டமா இருக்கிறதே பெரியவா வந்தா. அவ அந்த கோவிலில் கொண்டு வந்து பிரசாதத்தெல்லாம் நீட்டா. பெரியவா இதை எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்துக்கணும்னு எல்லாத்தையும் இப்படி பார்த்தா. பார்த்துட்டு என்ன பண்ணா, காமாட்சி பிரசாதத்தை முதல்ல எடுத்துப்பா. இந்த காமாட்சி பிரசாதம் இந்த பூஜகர் வந்தோடனே அவர் பெரியவாளுக்கு பரிவட்டம் கட்டி அந்த அம்பாளோட மாலையை சாத்தி குங்குமம் எல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவேன். அது கிட்டக்கு அந்த பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா, அவர் அப்படியே நிறுத்திட்டு இந்த பிரசாதத்தை இந்த பரிவட்டத்தை அதோ நிற்கிற இருப்பாரு அந்த வயசானவர், அவருக்கு தலையில கட்டு, இந்த மாலையை அவருக்கு போடு, பிரசாதத்தை அவர்கிட்ட கொடு. இந்த பூஜகருக்கு புரியல, பெரியவாளுக்கு ஜெயந்தி, அவளுக்காக நம்ம கோவில்ல எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஆனா பிரசாதத்தை யார்ட்டையோ கொடுக்க சொல்றாளேன்னு பெரியவா சொல்லிட்டாக்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்? அந்த பக்கத்துல இருந்த அந்த வயசானவருக்கு அந்த பரிவட்டத்தை கட்டினா பிரசாதத்தை கொடுத்தா, அது ஆச்சு. அடுத்து ஒரு பெரிய நிலமாலையோட இந்த பெருமாள் பிரசாதம் வந்திருக்கு. இதை என்ன பண்ணா இப்படியே சுத்தி பார்த்தா, அங்க ஒரு நடுத்தர வயசு பையன் நின்றுட்டு இருக்கார். அந்த பையன் கழுத்துல போடும் இந்த மாலையை அப்படின்னா, அந்த பையன் கழுத்துல அந்த மாலை பிரசாதத்தை பட்டா அவர் கொடுத்தா. இப்படி வந்த பிரசாதத்தெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரையா காமிச்சு, இவாளுக்கு அதை கொடு அவளுக்கு அதை கொடு இப்படியே எல்லாம் சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டா. பிரசாதம் எல்லாம் எடுத்து ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியல, கூட இருந்தவாளுக்கும் புரியல. பெரியவாளுக்கு ஜெயந்தி, ஆனா பிரசாதத்தை என்னமோ ஒரு மக்களும் ஒவ்வொருத்தருக்கா கொடுக்குறா பெரியவா, ஏன் இப்படி பண்றான்னு தெரியல அப்படின்னு. ஏன் இப்படி பெரியவா பண்ணினா? வேற ஒண்ணும் இல்லை, அதுக்கு பாவார்த்தம் எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா பெரியவா ஜெயந்தி அப்படின்னா கூட இந்த பெரியவா ஜெயந்தி அப்படிங்கிறது நமக்கு வேணா இப்படி பெரியவாங்கிற ஒரு மனுஷ சரீரம் இந்த వ్యక్తిக்கு அப்படின்னு, அது சர்வம் பிரம்மமே எல்லாத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிறதுனால இந்த பெரியவாங்கிற இந்த சரீரத்துக்கு அந்த பிரசாதத்தை சேர்த்தா தானே இல்லை, எந்த சரீரத்துல சேர்த்தாலும் அது அந்தர்யாமியா இருக்கிற அந்த ஈஸ்வரனான பெரியவாளையே போய் சேர்றது அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை உணர்த்தணுங்கிறதுக்காகவே இப்படி ஒரு லீலை பண்ணி காமிச்சா போல இருக்கு. பெரியவா சொல்ற வழக்கம் உண்டு, பெரியவா தனக்குன்னு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னே சொல்லுவா. அப்புறம் பல பேர் வந்து கேட்டு அனுஷத்துக்கெல்லாம் நாங்க ஜெயந்திக்கு இதை பண்றோம் அது பண்றோம் அப்படிங்கிறது, அதுக்கப்புறம் பெரியவா சரின்னு ஒத்துண்டு பண்ணியிருக்கா பல பேரோட நிர்பந்தத்துக்காக. இது ஏன் இதெல்லாமும் ஒத்துண்டா? பெரியவாளுக்கு கூட இப்ப நிர்பந்தம் உண்டா? அடுத்த வாளுக்கு வாடி பண்ணி வேணுமா, அடுத்த வாசரத்தை கேட்டுத்தான் வேணுமா அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. பெரியவா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றா. என்ன அப்படின்னா, பல பேர் வந்து நான் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லி பார்த்தேன், ஒருத்தரும் கேட்கல, அவளுக்கு ஒரு ஆசை தாபம். இப்ப நம்ம வேண்டாம் வேண்டாம் தடுத்தாலே இதுவே ஒரு பெரிய பப்ளிசிட்டி மாதிரி ஆயிடுறது. அப்புறம் தான் தோணித்து, சரி அனுஷத்தன்னைக்கு பண்றேங்கிறா, பண்ணிட்டு போட்டுமே. இந்த அனுஷத்துல நான் ஒருத்தன் பிறந்திருக்கேன்னு, எத்தனையோ பேர் அனுஷத்துல பிறந்தவா இருக்கலாம், ஏன் ஒருத்தர் பேர் தான் இந்த பேரா இருக்கான்னு இதே மாதிரி பேர் பல பேருக்கு இருக்கலாம். அதனால அப்புறம் தோணித்து, இந்த ஷாக்குல ஒரு அனுஷம் நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த நட்சத்திரத்தை ஏதோ கொண்டாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஷாக்குலையானும் அங்கங்க ஒரு ஹோமம் பண்ணணும், ஒரு ஜபம் பண்ணணும், ருத்ர ஜபம் பண்ணணும், ஒரு சண்டி ஹோமம் பண்ணணும், ஒரு கோவில் அபிஷேகம் பண்ணணும், ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோன்றது இல்லையா? அங்கங்க ஒரு சத்காரியம் நடக்கிறது இல்லையா, நல்ல காரியம் நடக்கிறது. அதனால இந்த நல்ல காரியம் நடக்கிறதுக்காகனும் சரின்னு ஒத்துண்டேன். இப்ப அனுஷம்னா எனக்கு ஜெயந்திக்காக எனக்கு பண்றாங்கிற நான் பாவத்துல அது சரின்னு ஒத்துக்கல. இந்த அனுஷத்துல பிறந்தவா எல்லாருமே நன்னா இருக்கட்டுமே, ஒரு ஆயுஷ ஹோமம் பண்றதுனால அவஹந்தி ஹோமம் பண்றதுனால எல்லாருக்குமே ஒரு சுபீட்சம் ஏற்பட்டுமே அப்படிங்கிற பாவத்துலதான் எந்த கோவில்ல என்ன வேணா தோன்றத்தை பண்ணுங்க அப்படின்னு விட்டுட்டேன். இப்ப அவளுக்கும் ஒரு சந்தோஷமா போச்சு அப்படின்னு சொல்றா. இந்த பாவத்தை பாருங்க, பெரியவாளுக்கு இப்ப தான்கிற அந்த நினைப்பு இல்லாததுனால்தான், அகங்கிற அந்த பாவம் இல்லாததுனால்தான் இப்படி எல்லாம் ஒரு விஷயங்களை நமக்கு தெளிவுபடுத்த முடியாது. அதே பாவத்துல இருந்து பெரியவா தானே. இப்ப அதனால அவருக்கு ஜெயந்தின்னு நாம எல்லாம் பண்ணி கொண்டு வந்து நாம நினைச்சுட்டா கூட பெரியவாத அந்த பாவம் இல்லாததுனால யாருக்கு பிரசாதம் கொடுத்தாலும் அவளுக்கு சர்வசகஜமா இருக்கு. சரி, இதுல இன்னொரு ரசம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரசாதங்கள்லாம் வந்தது யாராருக்கும் இன்னும் கூட்டத்துல கொடுக்க சொன்னா, எத்தனையோ பேர் கூட்டத்துல இருக்கா. அப்ப அப்படின்னு இப்படி பார்த்துட்டு ஒரு அந்த கிழவர் ஒருத்தர் நின்றுக்கிற வயசானவர் அவர்கிட்ட கொடுன்னு ஏன் சொல்லுவானே, இந்த பரிவட்டத்தை கட்டி அவர்கிட்ட கொடுன்னு சொல்லுவானே. யாரோ ஒரு பையன் இருக்கான், இவங்க இடத்துல இந்த மாலையை போட்டு பிரசாதத்தை கொடுன்னு சொல்லுவானே. யாரோ ஒரு அம்மா இருக்கா, அவள்கிட்ட குங்குமத்தை கொடுன்னு சொல்லுவானே. இதெல்லாம் ஏன் சொல்றான்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, அந்த வயசானவருக்கு தாங்க முடியாத தலைவலி, என்னெல்லாமோ வைத்தியம் பண்ணி பார்த்துட்டு அது ஒன்றும் சரியா இல்லை.
அதனால பெரியவாள்கிட்ட அனுகிரகத்துக்காக வந்திருக்கார். அவர் தலைவலியோட வந்து அனுகிரகத்துக்கு வரதுனால தலையில ஒரு பரிவட்டத்தை கட்டி அவருக்கு தலைவலிக்கு அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு. இந்த வந்த பையனுக்கு இன்னும் கல்யாணத்துக்கு பார்த்துட்டுக்கா, இன்னும் ஒன்றும் வரன் அமைய மாட்டேங்கிறது, சரியா சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்கிறது. அவருக்கு அந்த குறை. அதனால அவருக்கு மாலையும் கழுத்துமா ஆகட்டும், அவருக்கு மாலை பிரசாதம். யாரோ ஒரு அம்மாவுக்கு புருஷனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு அந்த அம்மா தாபத்தோடு வந்திருக்கா, அந்த அம்மாவுக்கு குங்கும பிரசாதம். இப்படி அவளோட தேவைக்கு என்னென்ன அனுகிரகம் வேணுமோ அதுக்கும் பிரசாதமா போச்சு. இப்ப பெரியவா ஜெயந்திக்கு வந்த பிரசாதம் இந்த பக்தாளுக்கும் போயிடுத்து. அது பெரியவாளுக்குன்னு இந்த சரீரத்துக்கு போகாத எல்லாருக்கும் போயிடுத்து. இது அந்தரியாமே எல்லாரும் பெரியவா எல்லாருக்குள்ளேயும் நிரம்பி இருக்கா அப்படிங்கறத காமிக்கிறாப்புல ஒரு தத்துவத்தையும் நமக்கு உணர்த்துறாப்புல இருக்கு. இப்படி அவ பண்ற லீலைகள், மகிமைகள், கருணை இப்படி பல விதத்துல பல தினசா இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா ரொம்ப திரிகால ஞானி அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். அதே மாதிரி சர்வ சகஜமா ஒரு விஷயங்களை தெளிவுபடுத்த ரொம்ப வேடிக்கை இருக்கும். யாரோ ராமேஸ்வரத்துலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கார். அவர்கிட்ட பெரியவா எல்லாம் பேசின்னு இருக்கிறது, நீ ராமேஸ்வரம் கோவில்ல நடராஜர் பார்த்துருக்கியோன்னார். தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. எத்தனை நடராஜர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒன்னே சட்டுன்னு விக்கிச்சு போயிட்டு தெரியல. ராமேஸ்வரம் கோவில்ல நடராஜா பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே 3 நடராஜர் அப்படின்னு எங்கெங்க இருக்குன்னு உடனே கணக்கு சொன்னான். உடனே நீ 7 தரன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோன்னா. இல்லை அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, ஆருத்ரா தரிசனத்தன்னைக்கு 7 தரையை போட்டு சுவாமிக்கு எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் ஒவ்வொரு தரையா விளக்கி திவார்த்தனை பண்ணி தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறது ஆருத்ரா தரிசனத்துல. அது ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்லாம் சொல்றா. அந்த 7 தரையெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு பெரிய வேதாந்த ரீதியாவே அதுக்கு பெரிய பல பொருள்லாம் இருக்கு. இந்த திரையினாலே என்ன தியாக பிரம்மம் சொல்றாரு, திரதீயகராதா நாலோனி மதமத்சரமனு அப்படின்னு. நமக்கு அந்த மதம், மாத்சரியம், காமம், குரோதம் முதலானதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் தான் பெரிய தரை நமக்கு மனசுல. இதெல்லாம் விலக 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 தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபமான அந்த ஈஸ்வரன் பிரகாசிப்பர். இதெல்லாம் நமக்கு காமிக்கிறாப்புல தான் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் எல்லாம் வச்சிருக்கா அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணிருந்தா. வரத்தே இந்த குருவாயூர்ல நல்ல சுத்த நல்லெண்ணெயால சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்றா, பார்த்திருக்கியா? ஆமா அப்படின்னு. இதே மாதிரி ராமேஸ்வரத்துலயும் அபிஷேகம் உண்டோ அப்படின்னா சுவாமிக்கு. வந்தவர் பார்த்தார், திடீர்னு ஏதோ நடராஜா பத்தி கேட்டா, 7 தரையை பத்தி சொன்னா, அப்படி இப்படி ஏதோ பல சப்ஜெக்டை சொல்லி வரத்து குருவாயூர்ல என்ன விஷயத்தை சொல்லிட்டு இப்போ ராமேஸ்வரத்துல வந்து கேட்டோன்னு அவருக்கு என்ன பண்ணார், ஒரு அந்த டென்ஷன்ல என்ன பண்ணிட்டார், உண்டு அங்கேயும் உண்டு அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது எண்ணெய் விஷயம் உண்டு அப்படின்னா செக்குல எண்ணெய் அடி குருவாயூர்ல அது ரொம்ப விசேஷம். அது மாதிரி பண்ணுவாளன்னா ஆமா அப்படின்னு விட்டார். இது சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே சொல்றா, ஆமாங்கிறியே, உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமோ, ராமேஸ்வரத்துல அந்த சுவாமி மண்ணால கையால பிடிச்சி வச்ச லிங்கம், அதனால அதுக்கு இந்த எண்ணெய் அபிஷேகம் கிடையாது. இது மாதிரி எண்ணெய் சாத்த மாட்டா, எண்ணெய் அபிஷேகம் கிடையாது. இந்த செக்குல ஆடின எண்ணெய், அதுக்கு மேல இந்த ராமேஸ்வரத்துல செக்கே கிடையாது அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. இதை கேட்டோன்னா அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார். இது எதை குடிக்கிறது அப்படின்னா, இதை அந்தந்த சம்பிரதாயத்தை அந்தந்த ஊர்ல என்னென்ன ஒரு சிறப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி பல விஷயங்கள்ல பெரியவாள் சந்நிதிக்கு போனா அவளுக்கு உணர்றாப்புல இருக்கும். அந்த ஊருக்காராளுக்கே அந்த ஊர் சம்பிரதாயம், அந்த ஊர் விஷயங்கள்லாம் தெரியாத இருக்கும். ஆனா பெரியவாள்கிட்ட போனா தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல இருக்கும். இது பெரியவாளோட ஒரு சிறப்பு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா ரொம்ப சௌலபியம் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய வசந்த வஸ்துவோ அப்பேற்பட்ட வஸ்து நமக்கு சரியா நம்மளோட லீலை பண்றது ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும். பெரியவா சின்ன காஞ்சிபுரத்துல இருக்கா. அப்போ கணபதி ராகணபதி அண்ணா எழுத்தாளர், அவர் போய் தரிசனம் பண்ணிதார். அவர்கிட்ட பொறுத்தையும் பல விஷயங்கள் பேசின்னு பலதெல்லாம் இருப்பா. இப்படி ரசமா பேசின்னு இருக்கிறதே யாரோ ஒரு அம்மா தரிசனத்துக்கு வரவா, பல பேர் தரிசனம் பண்ணிருப்பா இல்லையா, அதுல யாரோ ஒரு அம்மா பாட்டு பாடுறா. அந்த அம்மாவுக்கு ஏதோ சங்கீதம் பாட்டு தெரியும் போல இருக்கு. பெரியவா சன்னதியில பாடணும். இப்போ சில பேர் பாடுவா, சில பேர் ஸ்லோகம் சொல்லுவா, என்னெல்லாமோ அவளுக்கு தங்களுக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல உபாசிப்பா, பக்தியை பண்ணுவா. இந்த அம்மா பாடுறதே ஒரு தியாகராஜ கீர்த்தனம், நீ சித்தமும் நிர்மலமை அப்படின்னு ஒரு தன்யாசி ராகத்துல ஒரு கிருதி. அந்த பாட்டை பாடுறா. அந்த பாடி முடிச்சுட்டு அந்த அம்மா அந்தண்ட போறா. உடனே பெரியவா, இவளுக்கும் தெரிஞ்சுடுத்து
நான் என்னங்கிறது என் விஷயம் இவளுக்கும் தெரிஞ்சிருத்து அப்படின்னா. இது கணபதியோ இல்லையோ, அவர் உடனே என்ன தெரிஞ்சிருத்து அப்படின்னு, இல்லை அவளும் என்னை பரியாசம் பண்ணிட்டு போறா பாரு அப்படின்னு. அவள் என்னை பரியாசம் பண்ணி பாடி காமிச்சிட்டு போறா அப்படின்னு. கணபதிக்கு பிள்ளை பாவம், அந்த அம்மா ஏதோ பக்தியில் ஏதோ தெரிஞ்சதை பாடிட்டு போறா, பெரியவா என்ன அவளை பரியாசம் பண்ணாங்கிறா அப்படின்னா, அவள் என்ன அதில் பாடுறதே பண்ணியிருக்கா, குருடே பாஸ்கருடு குருடே பத்ருடு அப்படின்லாம் அந்த தியாகராஜ கிருதியில் வருது. அந்த அம்மாவுக்கு பாவம் பாஷா ஜானம் அவ்வளோ போறல. இந்த குருடே பாஸ்கருடு குருடே பத்ருடு அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சரணத்தில் வரத்துல என்ன பண்ணா, 3வது கு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது 1வது கூவா சொல்லிட்டா. அப்படின்னா குருடே பாஸ்கருடு குருடே பத்ருடு அப்படின்லாம் பாடுறா அந்த அம்மா. இதை பெரியவா இவரோட பேசியிருந்தா கூட அதையும் காதில் வாங்கியிருந்திருக்கா. அவ பாரு குருடே குருடேன்னு என்ன 100 தடவை சொல்லிட்டு போறா. அதனால எனக்கு கண்ணு சரியா தெரியலையோ இல்லையோ, அதனால நான் குருடுங்கிறத அவளும் பரியாசமா பாடி காமிக்கிறாப்புல என்ன குருடே குருடேன்னு சொல்லிட்டு போறா அப்படின்னு. கணபதிக்கு ஒரே சிரிப்பு வந்துடுத்து. அந்த அம்மா பாவம் ஏதோ பாஷை தெரியாத குருடேங்கிறத குருடேன்னு பாடியிருக்கா. இவர் அதை எப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கிறார் பாரு, குருடே குருடேன்னு நம்மளை சொல்றாளக்க அப்படின்னு. ஏன்னா அப்பதான் பெரியவாளுக்கு இந்த கண் உபாதை இருந்து கண் ஆப்ரேஷன் ஆற சமயம். அப்போ பெரியவா சொல்றா, அவ சொன்னதும் வாஸ்தவம் தான், நான் குருடு தான், இல்லைன்னா கண்ணெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா, குருடு தான். ஆனா இந்த வெளியில அகக்கண்ணு குருடா இருந்தா ஏதோ டாக்டரை வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணிட்டுலாம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள புறக்கண்ணு ஒண்ணு இருக்கு, ஞான திருஷ்டி அப்படிங்கிற இந்த ஞானம்ங்கிறது. அந்த ஞான சூன்யமா இருந்தா அந்த ஞான கண்ணு இல்லைன்னாலும் அதுவும் பெரிய குருடு தானே. மனுஷனுக்கு எப்படி வெளிப்பார்வை இல்லை, இந்த வெளிக்கண்ணு சரியா இல்லைன்னா நம்ம குருடுன்னு ஒரு பெரிய தோஷமா நினைச்சுட்டு ஒரு வியாதியா நினைச்சுட்டு அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி ஞானம்ங்கிறதும் நமக்கு இல்லை, அறிவுங்கிறதும் இல்லைன்னாலும் அதுவும் பெரிய குருடு தான். இந்த குருடுக்கானே யாரானும் கையை பிடிச்சி வச்சுன்னு பண்ணலாம், இல்லை நம்ம ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சுன்னு சரி பண்ணிட்டுலாம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இந்த அறிவுங்கிற குருடா இருந்துட்டோம்னா ஒன்றும் பழைக்கவே முடியாது. அதனால எனக்கு அதுல பார்த்தாக்க ஞான சூன்யம்னு சொல்றாப்புலையும் இருக்கு. அதை ஏதோ இந்த டாக்டர்கிட்ட சொல்லி ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறதுன்னு தெரியல, சரி பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால இவ குருடுன்னு சொன்னாலும் அதுவும் பொருத்தமாக தான் இருக்கு அப்படின்லாம் சொன்னா கணபதி சிரிக்கிறார். யாரோ அந்த அம்மா பாவம் ஏதோ பாஷை தெரியாத குருடே பாஸ்கருடோ குருடே மித்ருடோலாம் சொல்ல போக பெரியவா இதுக்கு எப்படி வியாக்கியானம் பண்றா அப்படின்னு விட்டும். அதுக்கப்புறம் கணபதி சொல்லுவார், இதுலேருந்து ஒன்று தெரிஞ்சுது, எந்த ஒரு சுவாமிகிட்ட போய் நம்ம ஒரு பாட்டுக்கிட்டு பாடி நம்ம ஏதோ சங்கீத இசை அஞ்சலி பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு நினச்சின்னு பண்ணினா கூட நமக்கு அதுக்கு உண்டான சரியான ஞானம் இருந்து அதுக்கு உண்டான அந்த பாஷா ஜானத்திலேருந்து எல்லாம் சங்கீத ஞானம் இருந்து பண்ணினோம்னா அந்த தெய்வத்துக்கு அது சரியா நம்மளோட பிரார்த்தனை போய் அதை அனுகிரகம் பண்ணும். அப்படி இல்லைன்னா இது மாதிரிதான் ஒன்னோட ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறாப்புல இருக்கும். இப்போ பெரியவா தன்னை குருடு ஞானத்துல குருடு அப்படின்னு சொல்லிண்டா கூட என்ன ஆயிடுறதுன்னு, அந்த அம்மாவுக்கும் இந்த பாஷா ஜானம் இல்லைன்னாலும் அதுவும் ஒரு விதத்துல ஒரு குறை தானே, ஞான குறைவு தானே. இதையும் சுட்டி காட்டினாப்புல இருக்கு. அதனால நமக்கு ஜாகிரதையா இருக்கணும். எந்த சுவாமி சன்னதியில போனாலும் சரி, ஞானிகள் சன்னதியில பெரியவா சன்னதியில பொறுத்து எந்த ஒரு காரியம் பண்றதுன்னு ஆரம்பிச்சாலும் அதுல முழுக்க நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதுல ஓரளவுக்கான நம்ம அறிவை வளர்த்துண்டு அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறாப்புல இருக்கு. இது ஒரு பெரிய மெசேஜ் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அதுதான் முக்கியம். ஒரு நடேசன் ஒரு பக்தர், அவர் என்ன பண்ணார், அவர் வீட்டுல ஒரு மாமரம் வச்சு அந்த மாம்பழம் பழுத்திருந்தது. அந்த மாம்பழத்தை எடுத்துன்னு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும், நம்ம வீட்டிலேயே காய்ச்ச பழம் பெரியவாளுக்கு கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. ஒரு 4 மாம்பழத்தை தூக்கின்னு வந்திருக்க சொன்னார், என் வீட்டிலேயே காய்ச்சது பெரியவா ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு. இப்படி பார்த்துட்டு இது வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டார். அவருக்கு ரொம்ப தாபமா போயிடுத்து, நம்ம மெனக்கெட்டு வீட்டிலேயே காய்ச்சதுன்னு ரொம்ப இத்தனை மெனக்கெட்டு தூக்கின்னு வந்து கொடுத்தா பெரியவா வேண்டாங்கிறாளே அப்படின்ட்டு. ஏன் வேண்டான்னா உடனே பெரியவா அவருக்கே சொல்றா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, எய்த்தாப்புல கடை இருக்கு, அந்த கடையில போய் மாம்பழம் விற்கிறது, ஒரு 4 மாம்பழம் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு. அவர் சரி பெரியவா ஒருத்தர் போய் வாங்கிட்டு வந்தார். அதை வச்சா, இதை கொடு, நான் இதை எடுத்துக்கிறேன், அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. அவருக்கு ஆச்சரியம், கடையில வாங்கினதை ஏத்துக்கிறேங்கிற, நம்ம வீட்டுல இருந்து கொண்டு வந்து வேண்டாங்கிறாளே அப்படின்ட்டு. ஏன் வேண்டாம் அப்படின்னா உடனே பெரியவா சொல்றா, அந்த மாம்பழத்துல வண்டு இருக்கு, எனக்கு சந்நியாச ஆசிரமம், என்னோட நான் இப்ப இந்த மாம்பழத்தை நறுக்கி சாப்பிட்டாக்க அந்த வண்டுக்கு ஏதான ஒரு ஹிம்சை ஏற்படும், அது ஆகக்கூடாது. எங்களோட சந்நியாச தர்மமே எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் எந்த ஒரு தீங்கும் பண்ணாத இருக்கிறது, இடைஞ்சலும் இல்லாத இருக்கிறதுக்கு தான் எங்களோட வாழ்க்கையே இருக்கு. எங்க சந்நியாச தர்மமே அதுல தான் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதையும் நான் ஒரு வண்டு தொலைச்ச மாம்பழத்தை சாப்பிட்டேன்னா
அந்த வண்டுக்கு ஒரு ஹிம்சை பண்ணினது ஆயிடும், அதனாலதான் வேண்டான்னு நினைப்பா அப்படின்னா அந்த நடேசன் கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி விட்டுன்னு உருகிற பெரியவாளோட பாவம் எப்படி நமக்கு பார்த்தா ஒன்றும் தெரியல. நாம அப்புறம் வாயில வச்சுன்னு தின்னு பார்த்து நறுக்கி பார்த்தப்பறம் தான் உண்டேது வண்டியில் வருது நமக்கு தெரியும். பெரியவா முன்னால பார்த்த நிகழ்ச்சியில என்ன ஒன்றும் ஞானம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போறா, எனக்கு வெளிப்பார்வையும் சரி கண் பார்வையும் சரியில்லைன்னு சொல்றாப்புல குருடா இருக்கேன், உள்பார்வையும் எனக்கு ஒரு ஞான திருஷ்டி இல்லாத ஞானம் இல்லாத குருடா இருக்கேன்னு அவ பரியாசம் பண்றா அப்படின்னு சொன்னாப்புல இருந்ததோ இல்லையோ. ஆனா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தா நேரம் ஆப்போசிட்டா இருக்கு. என்னன்னு ஒரு மாம்பழத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கு, வண்டு இருக்கு, வண்டு இல்லை, அது நாம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கூடாது, நம்ம ஆசிரமத்துக்கு சரி சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றாப்புல இருக்குன்னா இவாளோட ஞானத்தை என்ன சொல்றது? இவரா குருடு? வேதம் சொல்றது என்னென்ன சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் அப்படின்னு அங்க அந்த ஈஸ்வரனுக்கு பரபிரம்மத்துக்கு எல்லாம் என்னென்ன கண்ணா இருக்கட்டும், காதா இருக்கட்டும், கையா இருக்கட்டும், எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்ற. அப்படி எல்லாமே ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிற அந்த பரபிரம்மம் தான் இவா. ஒரு மனுஷ சரீரத்துக்குள்ள வந்ததுனாலும் அதுக்கு உண்டான என்னென்ன குணங்கள் இருக்குமோ, வயசானா கண்ணு தெரியாது, பல்லு இருக்காது, இது மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால தான் பெரியவா அதுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த தன்னை சரீரத்தை வச்சுன்னு காமிச்சால வழிய உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாவம் அப்படிங்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்வரூபம் வேற. இப்படி இந்த மாம்பழத்தை பார்த்த மாத்திரத்துல சொல்றா. இன்னொரு பக்தர் வந்திருந்தார். அவர் பம்பாயிலேருந்து வந்திருக்கார். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. பெரியவாள்கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு பிரசாதம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவாள்னே ஒரு மாம்பழத்தை தூக்கி கொடுத்தா. மாம்பழத்தை கொடுத்தா அவர் இல்லை நான் பர்மனெண்டா பிரசாதம் வேணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னாரு. உடனே பெரியவா அது என்ன பிரசாதத்துல பர்மனெண்ட் பிரசாதம் டெம்பரவரி பிரசாதம் எனக்கு புரியலையே அப்படின்னா. அதாவது பர்மனெண்ட் பிரசாதம்னு இந்த வந்த பக்தர் மீன் பண்றது என்னன்னா ஒரு ருத்ராட்ச மாலை அது இது மாதிரி ஏதான ஒரு சாமானா கொடுத்தா அதை அப்படியே வீட்டுல வச்சிடலாம். அதாவது பாதுகா ருத்ராட்ச மாலை இது மாதிரி எத்தனையோ இருக்கே பெரியவா கைப்பட்ட சாமான்கள். இதை மாதிரி ஏதானும் கொடுத்தாக்க நம்ம வீட்டுல பூஜையில வச்சுக்கலாம், எப்பவும் சாஸ்வதமா இருக்கும் அப்படிங்கிற பாவத்துல அதை பர்மனெண்ட் பிரசாதம் அப்படின்னு இப்படி சொன்னா பெரியவா, ஓ அதை அப்படி பர்மனெண்ட்டுங்கிறியோ, சரி நான் இப்ப கொடுத்துட்டேன், இந்த மாம்பழம் மட்டும் இது பிரசாதம் பர்மனெண்ட் இல்லையோ, இதே பர்மனெண்டா வச்சுக்கோயே அப்படின்னு. அவருக்கு புரியல மாம்பழம் என்ன பர்மனெண்ட், இதோ இருந்தா மிஞ்சி போனா ஒரு நாளைக்கு இருக்கும், 2 நாளைக்கு, அப்புறம் 4 நாள் ஆயிடுத்துனா அழுகிப்படும் இல்லையா. அதை நம்ம நறுக்கி சாப்பிட்டுட்டு தூக்கி போட்டுட்டோம்னா சரி ஜரிச்சு போயிட போறது, சரியா போயிட போறது. இது எப்படி பர்மனெண்டா இருக்கும் புரியல. உடனே பெரியவா சொல்றா, இது எப்படி பர்மனெண்டா இருக்கும்னு உனக்கு யோஜனையா இருக்கோ, ஒண்ணு பண்ணு, நான் இந்த மாம்பழம் கொடுத்தேன்னு இல்லையோ, நீ வீட்டுல போய் சாப்பிடுவேன், சாப்பிட்டுட்டு உங்க வீட்டுல தனி வீடா பிளாட்டா அப்படின்னா. தனி வீடு அப்படின்னு. இந்த பின்னால கொல்லை எல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, ஆமா பண்ணு தோட்டம் எல்லாம் இருக்கு. இந்த மாம்பழ கொட்டையை தூக்கி போடும், போட்டின்னா அது கொஞ்ச நாள்ல மரமா முளைச்சிடும். நேச்சுரலி ஒரு கொட்டையை போட்டா அது மழையமா முளைக்குமே, மாமரமா முளைச்சிடும். இந்த மாமரம் பெருசா முளைச்சதுன்னு வச்சுக்கோ, பாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்படி பெரியசா இந்த மாம்பழம் மாங்கொட்டை மரமாகி அதுல பல காய்கள்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சு பழுக்கிறது எல்லாம் உனக்கு என்ன தோணும்னு, அந்த மரத்தை பார்த்தாலே அந்த காயெல்லாம் பார்த்து பழத்தை பார்த்தாலே என் ஞாபகம் தான் வரும். வந்தா நீ வரவாழ்கிட்டலாம் சொல்லுவேன், இந்த மாமரம் எப்பேற்பட்ட மாமரம் திரும்பியும் நான் ஒரு நாளைக்கு பெரியவாழ்கிட்ட போயிட்டு பெரியவா மாம்பழம் கொடுத்தா அதை சாப்பிட்டு போட்டோம், அந்த கொட்டை தான் இப்படி இன்னைக்கு முளைச்சிருக்கு அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா ஒரு மாம்பழமா கொடுத்தது இப்போ 100கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மாம்பழமா குலுந்து பழுத்து குலுங்குறது அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு பெல்லையோ. இதனால எல்லாருக்குமே அதுல இருந்து அவ ஒண்ணு அப்படியா பெரியவா கொடுத்த பழத்தோட வந்ததா, எனக்கு ஒண்ணு கொடுங்க உனக்கு ஒண்ணு கொடுங்கன்னு அவ வாங்கிட்டு போவா. இன்னும் பல பேருக்கும் போய் சேருமோ இல்லையோ அந்த ஒண்ணும் அப்படின்லாம் வியாக்கியானம்னா அவருக்கு ரொம்ப தாங்கல, முருகினர். இத எப்படி பெரியவா இன்டர்பிரட் பண்ணி காமிக்கிறான். நம்ம ஏதோ பர்மனெண்ட் பிரசாதம்னா ஏதோ ஒரு சாமானை வாங்கி கல்லை வாங்கி மண்ணை வாங்கி வச்சாதான் பர்மனெண்ட் அப்படிங்கிறோம். ஆனா பெரியவா என்னடான்னா ஒரு மாம்பழத்தை கொடுத்துட்டு அதை வச்சுட்டே இது இவ்வளவு தூரம் வியாக்கியானம் பண்ணி இது எப்படி பர்மனெண்டா ஆக்கலாம்னு நமக்கு வழி சொல்லித்தராளே அப்படின்னு. அதான் ஞானிங்கிறது. இப்படி மிருதமான ஒரு சரீரத்தையே மிருத்யோர்மா அமிர்தங்கமய அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது இந்த மனுஷ சரீரம் மனுஷனா பிறந்தாலே ஒரு மிருத்யூட்ட மாட்டிக்கணும் அப்படின்னா கூட இப்படி மிருதமான சரீரத்தை வச்சுன்னு கூட அமிர்தமா ஆகக்கூடியதுக்கெல்லாம் வழி சொல்றாள் இல்லையோ. அதாவது தேவர்களுக்கெல்லாம் அமுதம் கடைஞ்சு கொடுத்தார் அப்படி பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். அமிர்தம் கொடுக்கறது அமிர்தம் சாப்பிட்றதுன்னா என்னென்ன ஒண்ணும் இல்லை, இந்த தெளிந்த ஞானத்தடைஞ்சு ஜீவன் முக்தராருதான் அமிர்தமயமாறுது அப்படின்னு அர்த்தம். இதுதான் வேதாந்த ரீதியா அதுக்கு அர்த்தம்.
இப்படி நம்மளை அமிர்தமயமா ஆக்கிறதுக்கு, நமக்கு முடிவில்லாத சாஸ்வதமா ஆக்கிறதுக்கு தானே, நம்மள அத்தனை பேரையும் இந்த உலகத்தை ஆக்கிறதுக்கு தானே அந்த ஆதிகுருவான ஞானஸ்வரூபமான தட்சிணாமூர்த்தியான பெரியவா இறங்கி வந்திருக்கா. அப்படி நம்மளையே மறிச்சு போறவரும் மனுஷ சரீரத்தையே ஒரு மனுஷர்களையே தேவர்களை ஆக்கி பரபிரம்மமா ஆக்கி பர்மனண்டா ஆக்க முடியும் அப்படின்னா, ஒரு மாம்பழத்தை ஸ்திரமா ஆக்க முடியாதா? ஒரு மாங்கொட்டையை கொடுத்து அதை பெருசா ஆக்கி இதை ஒரு பர்மனண்ட் பிரசாதமா ஆக்கி காமிக்க முடியாதா? இதைத்தான் பெரியவாளோட மகிமைக்கு ஒரு உதாரணமா நாம எடுத்துக்கலாம். இப்படி எதை வேணா எப்படி வேணா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இதான் ஞானியோட பார்வைக்கும் அவளோட அனுகிரகத்துக்கும் நம்மளோட அஜ்ஞானத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இப்படி பல பேருக்கு பலவிதமான அனுகிரகம். இன்னொரு ஏழை பாட்டி, அந்த பாட்டி பெரியவாள்கிட்ட குறப்பட்டுண்டா. அவாவா பெரியவாளுக்கு என்னெல்லாமோ காசு பணத்தால செய்யறா, அதால செய்யறா, சரீரத்தால் செய்யறா, என்னெல்லாமோ கைங்கரியம் பண்றா. எனக்கும் இதான கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. ஆனா என்கிட்ட ஒன்றும் சக்தியும் இல்லை, காசு பணமும் இல்லை, சரீரமும் அதுக்கெல்லாம் அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் ஓடியாடி செய்யறாப்புல இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா தாபமும் இருக்கு அப்படின்னு வருத்தப்பட்டா பெரியவா. அதனால என்னப்போ நான் உனக்கு சொல்றேன், நீ அதை பண்ணு அப்படின்னா. என்ன பண்ணு அப்படின்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு கூடை எடுத்துக்கோ, இப்படியே இந்த கோசாலை இருக்கிற பக்கம்லாம் போ, உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல அங்க பக்கத்துல கோசாலைன்னா அங்க போ, அங்க இருக்கிற இந்த மாட்டு சாணியெல்லாம் பசுஞ்சாணியெல்லாம் எடுத்துக்கோ, எடுத்துன்னு வீட்டுக்கு வா, விராட்டி தட்டு, அதை காய வை, எப்போ முடியறதோ இங்க மடத்துல கொண்டு கொடு. இங்க மடத்துல ஹோமங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு நல்ல பசு விராட்டி வேணும். இங்க கொண்டு வருவாள்லாம் எனக்கு பிடிச்ச சாமான் இது வேணுமா அது வேணும், எனக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து கொண்டு வரதில்லை, அவளுக்கு பிடிச்சதை கொண்டுறா, நீ நானும் எனக்கு பிடிச்சதை கொண்டு வாயேன், இந்த கைங்கரியத்தை பண்ணேன் அப்படின்னு. அந்த அம்மா பரம சந்தோஷத்தோட இந்த கைங்கரியத்தை பண்றதுக்கு போனா. இது நமக்கு ஒரு உபதேசம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு பிடிச்சதை நாம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரு பிரபாவத்தை மேல தொடர்ந்து நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு உந்தியார். வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் உழைந்தன முப்புறம் உந்தீபர ஒருங்குடன் வெந்தவாறும் தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தீபர ஒன்றும் பெருமிகை உந்தீபர தச்சு விடுத்தலும் தாமடியிட்டலும் அச்சு முறிந்ததென்று உந்தீபர அழிந்தன முப்புறம் உந்தீபர உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு எய்ய வல்லானுக்கே உந்தீபர இளமுலை பங்கன் என்று உந்தீபர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தீபர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தீபர உருத்திரநாதனுக்கு உந்தீபர ஆவா திருமால் அபிப்பாகம் கொண்டன்று சாவாதிருந்தான் என்று உந்தீபர சதுமுகன் தாத என்று உந்தீபர வெய்யவன் அங்கே விழுங்க திரட்டிய கையை தரித்தான் என்று உந்தீபர கலங்கிட்டு வேள்வி என்று உந்தீபர பார்ப்பதியை பகை சாற்றிய தக்கனை பார்ப்பது என்னேடி உந்தீபர பனைமூலை பாகனுக்கு உந்தீபர புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி மறந்தனில் ஏறினார் உந்தீபர வானவர் கோன் என்றே உந்தீபர வானவர் கோன் என்றே உந்தீபர வெஞ்சின வேள்வி வியதிரநாதலை
வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரனார்தலை துஞ்சினவா பாடி உந்தி பர தொடர்ந்த பிறப்பர உந்தி பர ஆட்டின் தலையை விதிக்கு தலையாக குட்டியவா பாடி உந்தி பர கொங்கை குலுங்க நின்று உந்தி பர உண்ண புகுந்த பகன்மொழி தோடாமே கண்ணை பறித்தவாறு உந்தி பர கருக்கட நாமெல்லாம் உந்தி பர நாமகள் நாசி சிரம்பிரமல் பட சோமன் முகன் நெறித்து உந்தி பர தொல்லை வினை கட உந்தி பர நான் மறையோனும் அகத்தியமான் பட ஓம்பழி தேடுமாறு உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை வாரி நெறித்தவாறு உந்தி பர மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தி பர தக்கனார் அன்றே தலை இழந்தார் தக்கன் மக்களை சூழ நின்று உந்தி பர மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தி பர பாலகனார் கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட பாலகனார்கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட கோலச்சடையற்கே உந்தி பர குமரந்தன் தாதைக்கே உந்தி பர நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை கொல்லையறிந்ததென்று உந்தி பர புகிரால் அறிந்ததென்று உந்தி பர தேரை நிறுத்தி மலையெடுத்தான் சீரம் இறைந்தும் இற்றவாறு உந்தி பர இருபதும் இற்றதென்று உந்தி பர ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஆகாசம் காவல் என்று உந்தி பர அதற்கப்பலும் காவல் என்றுந்தி பர அதற்கப்பலும் காவல் என்றுந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.